بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی تکلفات کی طرف بڑھتا ہوں تو ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں تکلفات میں نہیں پڑھوں گا، لوازمات میں نہیں پڑھوں گا کہ کیمرہ نہیں ہے، اچھا کیمرہ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے اچھی ایڈیٹنگ کرنے کا، لوازمات ایڈ کرنے کا، یا اسٹوڈیو نہیں ہے، یا لائٹس نہیں ہے۔ اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی زندگی شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں یہ بتاتا پھروں کہ میں کہاں مصروف تھا اور کیوں ویڈیو نہیں بنا سکا، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس طرح کی آڈینس کریٹ ہو پائی ہے اس 4 سال کے عرصے میں، جو کہ بڑا ہی فٹس اینڈ سٹارٹ یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ رک رک کر چلنا۔ تو اس رک رک کے چلنے والے سفر میں اس طرح کی آڈینس میری کریٹ نہیں ہو سکی ہے جس کو یہ شوق ہو یہ جاننے کا کہ میں کیا کر رہا تھا اور میں کیوں مصروف تھا اور میں ویڈیو کیوں نہیں بنا سکا۔ تو اب یہی سوچا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے گفتگو کریں، اور میں اسے ایک اپنا کمیونیکیشن ڈائری بنانا چاہتا ہوں کہ میری ایک کمیونیکیشن کی ڈائری بن جائے، اور جب میں کچھ سالوں بعد ان بیتے لمحات کو یاد کروں، پاکستان کے حالات کو یاد کروں، بدلتے وقت کو یاد کروں، تو یہ ایک کمیونیکیشن ڈائری جو ہے یہ میرے پاس موجود رہے، اور میں ماضی کے جو ہے وہ گمشدہ دریچوں میں ایک مرتبہ پھر سے جھانک کر دیکھوں، اور یہ اندازہ کر سکوں کہ کیا ہم نے کچھ بحیثیت انسان، بحیثیت قوم، بحیثیت ملک سیکھا ہے، بہتر بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ تو اب سے میں اسے کمیونیکیشن ڈائری کے طور پر لے کر چلوں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ اس بناوٹی انداز کو، اس تکلفات کو چھوڑ دوں جو کہ ایک ویڈیو کے لوازمے اور تلازمے ہوتے ہیں۔ تو آج کچھ موضوعات میں نے رکھے ہوئے ہیں، میں اسی طرح سے بات کرنا چاہوں گا جس طرح میں اپنے دوست احباب سے بات کرتا ہوں۔ میں کیمرہ شائع بھی ہوں، دیگر کئی معاملات بھی ہیں، کیمرے کی طرف سٹک دیکھنا بھی میرے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی مشکلات خیر ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہر شخص کہتا ہے بھئی آپ کاغذ نہ رکھیں بیڈ امپریشن جاتا ہے۔ اب میں اس امپریشن کے چکر سے تھوڑا سا باہر نکلنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمیونیکیشن ڈائری بناؤں۔ تو آج کچھ سیاسی موضوعات بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میری، چونکہ میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اب ایم فل چونکہ میرا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سیکٹر میں چلا گیا ہے، تو جو ویلفیئر جو کے کام ہیں، اور جو ایک ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہے، ڈیولپمنٹ جرنلزم ہے، اب میں اس کا بھی ایک اسٹوڈنٹ بن گیا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا، تو باتیں کچھ کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں بڑا ایک شارٹ اپنا ایک نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ تو لاتعداد میزائل، بلکہ میزائل چے، وہ ایک ہوتی ہے دیگ، تو چھوٹی دیگ کو کہا جاتا ہے دیگچا، تو ایک ہوتے ہیں میزائل، تو ان کے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، میں نے ان کا نام رکھ دیا ہے میزائل چے۔ تو وہ میزائل چے بڑی ہمت کے ساتھ ایران نے اسرائیل پر مختلف مقامات سے جو ہے وہ داغے اسرائیل پر، جن میں سے ایک یا دو جو ہے بمشکل اسرائیلی ڈیفنس سسٹم سے بچتے بچاتے جو ہے وہ وہاں تک پہنچے، اسرائیل کی سرزمین تک، اور وہاں پر نقصان پہنچایا۔ مختلف اور متضاد خبریں ہیں، یعنی کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، مستند خبریں نہیں ہیں لیکن متضاد خبریں ضرور ہیں کہ کچھ نہ کچھ نقصان تھوڑا بہت پہنچایا گیا ہے۔ چلیں، یہ تو اسرائیل کی ایک بڑی ہمت ہے، اور اسرائیل نے بڑی ہمت کی کہ انہوں نے جواب دیا، اور ان کا جواب دینا ان کی اپنی سیاسی ضرورت بھی تھی۔ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن شارٹ ہم اسرائیل کے اس اقدام کو سراہتے ہیں کہ اس بربریت کو یقینی طور پر جو بھی وہاں پر کیا گیا حماس کی جانب سے، وہ عالمی اخلاقیات اس کو نہیں مانتی ہیں، لیکن عالمی اخلاقیات ویسے تب کہاں تھی جب اسرائیل جو ہے وہ ناجائز آبادکاریاں کر رہا تھا۔ خیر، تو اب وہ تو سب کچھ چلے ہو گیا، سو ہو گیا۔ پاکستانی جو وزارت خارجہ ہے اس نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، انہوں نے وہ بڑا ڈپلومیٹک سا بھی ہے، لیکن بڑا مزے کا خیز سا بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب سیز فائر ہو جانا چاہیے، اور تمام ممالک کو، مسلم امہ کو اور دونوں ممالک کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی میں نے پاکستانی وزارت خارجہ کا یہ بیان پڑھا، تو وہ اسٹیج کے ایک کمیڈین ہے ظفری خان، تو وہ ہر سچویشن میں کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو لے ڈالا، تو نہ کسی کے پاس وہاں ڈالا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو بٹھانے کی کیپیسٹی میں ہوتے ہیں، تو بس وہ آواز ضرور لگاتے ہیں، نہ کبھی کسی نے ڈالا آتا دیکھا ہے، نہ کسی کو بیٹھتے دیکھا ہے۔
तो पाकिस्तान भी सिर्फ अभी ज़फ़री खान तर्ज पर चल रहा है। वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि बैठो बैठो लिया डाला, ना कोई बैठेगा और ना ही डाला कहीं मौजूद है। खैर, अच्छा, ज़फ़री खान से पूछा जाए तो वो कहते हैं मैंने तो बोतलों के डाले की बात नहीं की थी, मैंने तो पुलिस के डाले की बात की थी कि उस डाले को बुलाएं। खैर, ना पाकिस्तान पुलिस का डाला बुला सकता है, ना बोतलों का डाला मंगवा सकता है इन दोनों ममालिक को बैठाने के लिए। तो बड़ा एक मुझे तो हंसी आ गई इस सारे बयान पर जो वजारत खारजा ने जारी किया था। अब आ जाता हूँ थोड़ी सी अगली तरफ, जो कि हमारे हुकूमती मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। मैं पहले तो शुरू करूंगा पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से। अ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो खासा रहा है वो सड़कें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं इस चीज़ पर यकीनी तौर पर मरीम नवाज साहिबा दाद की मुस्तहिक ज़रूर है। वो एक अलग बहस है, दूसरी तरफ निकल जाएगी कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये कर्ज़े उठाए कहाँ से जा रहे हैं, इनको अदा किस तरह से किया जाएगा, ये सब्सिडीज़ दी क्यों क्यों जा रही हैं, दी कैसे जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ है, ये सब तमाम लंबी बहसें हैं। लेकिन जो है वो बात ये है कि जिस शख्स की एम्बुलेंस फंसी होती है, उसको इस वक्त उस वक्त सिर्फ एम्बुलेंस का वक्त पर पहुंचना मकसूद होता है। जिस कारोबारी शख्स का माल फंसा होता है, उसको वो माल जगह पर वक्त पर पहुंचाना मकसूद होता है। तो फिर उसके लिए बाकी तमाम बातें जो है वो सानवी हो जाती हैं। तो सड़कें जो हैं वो लाहौर से लेकर, जितना मैं मेरा हल्का है और मेरा जितना उठना बैठना या जाना आना है, तो सड़कों में मरीम नवाज साहिबा जो है वो दोबारा से लाहौर की सड़कों को और सेंट्रल पंजाब की सड़कों को इन्हांस कर रही हैं, और ये उनका एक खासा है। और मुस्लिम लीग नवाज अगर इतना भी काम कर जाए इस कदर नामसाइद हालात में, तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा की ये एक कामयाबी होगी। और अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता, अभी लाहौर के अंदर बहुत सी सड़कें जो अरसा दराज से खराब हो चुकी थी, यानी जब से नवाज लीग हुकूमत से गई थी, बल्कि नवाज लीग जब आखिरी दफा शहबाज शरीफ साहब से पहले नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आई थी, तो उस वक़्त भी ये हालात थे कि नवाज़ शरीफ को क्रश करने की कोशिशें चूँकि की जा रही थी, तो नवाज़ लीग उतने बेहतर अंदाज़ में परफ़ॉर्म नहीं कर सकी थी, बहुत से मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने आकर लाहौर की सड़कों को, सेंट्रल पंजाब की सड़कों को, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, जो है वो कमालिया, टोबा टेक सिंह, फिर थोड़ा-सा आगे जो है वो भावल नगर, ये तमाम एरियाज़ में जो है वो उन्होंने अब सड़कों का जो है वो जाल बिछाना दोबारा से शुरू कर दिया, और इसका ज़ाहिर-सी बात है अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। बहुत से मकामात पर होता है, ताजिर जो होते हैं उनका माल वक़्त पर पहुँचता है। उनका अगर माल वक़्त पर पहुँचेगा तो कारोबार चलेगा तो मज़दूर की नौकरी लगेगी, मज़दूर की नौकरी लगेगी तो मज़दूर के घर रोटी जाएगी, मज़दूर के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वो स्कूल में पढ़ेंगे तो नेशन बिल्डिंग होगी। ये बातें जो हमारे प्यारे मोहतरम इमरान खान साहब करते हैं वो बड़ी दुरुस्त भी हैं कि नेशन बिल्डिंग ऐसे नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और बार-बार कहूँगा कि जिस शख्स के पेट में रोटी नहीं जा रही, वो रियासत के किसी कानून को, दूसरे कानून को नहीं मानेगा। लिहाज़ा ये जो सड़कों का जाल बिछता है, इसमें ड्राइवर्स कई उनकी नौकरियाँ लग जाती हैं। जो कन्वेंस के सिस्टम है वो चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इज़ाफ़ा होता है, तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल सड़कें फ़ायदा देती हैं। एम्बुलेंसेज़ टाइम पर पहुँचती हैं, बच्चे स्कूल वक़्त पर पहुँचते हैं। अ, और क्या-क्या इसकी मिसालें दी जाएँ, जितनी भी दी जाएँ कम है। तो इससे एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है। चाहे वो जुज़वी है, चाहे वो ज़ाहिरी है, इस बहस से कतई नज़र। अब अगली तरफ बढ़ते हैं, सस्ती रोटी स्कीम। मुझे आज भी याद है शहबाज शरीफ साहब जब 2007-8 में वज़ीर आला बने थे पंजाब के, उस वक़्त भी इन्होंने एक सस्ती रोटी स्कीम जारी की थी। लेकिन वो तमाम की तमाम सब्सिडाइज़्ड रोटी थी, ₹2 फ़ी रोटी मिला करती थी। ₹5 से ₹2 पे ले आए थे, और बड़े अरसा इन्होंने इसको मेंटेन रखा, फिर ₹5 तक भी इसको लेके गए रोटी को। तो बड़ा अच्छा वो प्रोजेक्ट था, उससे ये था कि मज़दूर तबका ₹2 में आराम से 1 रोटी या ₹4 में जो है वो 2 रोटियाँ खा लेता था, अचार की एक डली रख के भी खा लेता था, तो मज़दूर के लिए ये सस्ता हो गया था निज़ाम। अब ख़ैर इस तरह का सस्ती रोटी रोटी का सब्सिडाइज़्ड जो प्रोजेक्ट है वो तो लॉन्च नहीं किया गया है। बहरहाल जो सस्ती रोटी की गई है वो ₹4, जो मेरे इल्म के मुताबिक इनके 20 से ₹25 मिल रही है, लेकिन अगर 20
रुपए सादा रोटी का रेट भी लगाया जाए तो मरीम नवाज साहिबा ने ऑफिशियल रेट जो है वो 16 रुपए मुख्तस किया है पूरे पंजाब का। लेकिन पता तब चलेगा जब ये रेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो 15 और 16 राउंड फिगर्स होता है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जब तक राउंड फिगर नहीं ना होता तो वो अब जो 16 भी है वो भी 20 ही बिकेगी मरियम साहिबा, क्योंकि राउंड फिगर का बड़ा चक्कर है। 16 का 6 रुपए का कोई नोट, कोई सिक्का पाकिस्तान में नहीं चलता। लिहाजा इन चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पता नहीं अब ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, लेकिन एक अच्छा इकदाम है अगर प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कर ली जाए। रमज़ान में भी जो सब्सिडियां दी जाती रही हैं, मेरा उन पे यही एतराज़ था कि इन सब्सिडियों की बजाय अगर प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट की जाती, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता, तो हालात इस तरह से नहीं होते, और वो हो सकती है। उसके बहुत से तरीके हैं। डोर के मामले में भी मेरे चलते चलते वही जहन में आ गया कि डोर के मामले में भी मरियम साहबा वो जो बाइक के आगे तार तो लगवा रही हैं, लेकिन जो जो डोर बना रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे। उन्होंने बयान ये दाग दिया कि वो केपीके से बनकर आ रही हैं। साहिबा, हम यहाँ पर भी देखते हैं बनती हुई, यहीं यहीं पर ही फैक्ट्रियां मौजूद हैं, यहाँ से ही बनती है डोर। और कहाँ कहाँ बनती है सबको पता है, लेकिन वो भी एक माफिया है, वो भी लॉर्ड्स की फैक्ट्रियां हैं। तो लिहाजा उनको पकड़ना जरूरी है। वो किसी ने बड़ी मजे की इस पर बात की थी जो मैं दोहराना पसंद करूंगा। उसने कहा था कि रियासत जो है वो लोगों को पत्थर खरीद कर दे रही है लेकिन कुत्ते कैद नहीं कर रही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब उससे आगे चलता हूँ। तो बैसाखी का त्यौहार, सदर और वज़ीर आज़म ने सिख कम्युनिटी को बैसाखी के त्यौहार पर फैसिलिटेट करने का ऐलान किया है, उनकी मुआवनत करने का। उनको जो भी ज़ायरीन आएंगे या जो विजिटर्स आएंगे बैरून मुल्क से, बिलखसूस पड़ोसी मुल्क भारत से आएंगे, उनको अकोमोडेट किया जाएगा अच्छे अंदाज में। सबसे पहली बात तो मैं बतौर पंजाबी इस चीज़ का गिला करना चाहांगा कि बैसाखी पंजाब का त्यौहार है और इनू हर पंजाबी ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ जोड़िया जाता है। और गंदम की कटाई और बहार की आमद, ये दोनों चीजें बैसाखी हैं और ये पंजाब का त्यौहार है। और इसमें आप इसको रिलीजियस ना बनाएं, ये पंजाब का त्यौहार है। और इस पर जिस तरह मरियम साहिबा ने बड़ा अच्छा पंजाबी को प्रमोट करने की बातें की हैं, तो बैसाखी भी पंजाब का त्यौहार है, इसका सिखिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसे पंजाबी त्यौहार समझ के मनाओ, तो इनू कबूल करो, इनू शर्फ कबूलियत दो। उसके बाद बड़ा एक बयानात बड़े चल रहे हैं आर्मी और पुलिस की जो लड़ाई हुई है, और उसमें अब जेआईटी बना दी गई है जिसमें आर्मी के भी ऑफिशियल्स और पुलिस के भी ऑफिशियल्स जो हैं वो उसकी इंक्वायरी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हुआ था। जो भी हुआ था, ये पाकिस्तान की रियासत की आ, बड़ी अलमनाक शक्ल है, बड़ी अफसोसनाक शक्ल है, बड़ी मायूस कुन शक्ल है रियासत की। और मैं आज की जगह पे बात कर रहा था कि ये छोटे छोटे मामला जो हैं, ये जब अभी तो कवर किए जा रहे हैं, लेकिन जब कौम फट पड़ेगी ना, तो फिर ये बुथनों से सांसें भी खींच कर लेकर आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इतनी भी क्रूरटी नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये तो मैंने कह दी, मैंने बड़े लाइटर अंदाज में अब कहने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरी कम्युनिकेशन डायरी तो है ये यूट्यूब, लेकिन ये वीडियो और ये पैगाम ये बड़ा खटकता है बड़े लोगों को, बड़े ग्रोहों को। तो खैर उसमें वैसे भी अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर से बेहतर रखना चाहिए भी, और इखलाक का तकाजा भी है। अब अल्फाज के चुनाव पर दूसरी बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर मामूली से मामूली वाक़ये को भी सानहा कहा जाता है। सानहा एक चीज होती है, इस कौम ने भी सानहे देखे हैं, लेकिन पूछें जाके कभी आप जापानीज कौम से कि सानहा किसे कहते हैं, वियतनामीज से पूछें, अफगानियों से पूछें सानहा किसे कहते हैं। आप पूछें जाकर उन पंजाबियों से 1984 में जो उनके साथ हुआ, सानहा उसे कहते हैं। अभी थोड़ा वक्त गुजर जाए, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो क़यामत सुगरा जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गुजरी, सानहा उसे कहते हैं। सानहा कहते हैं उन उन कोड़ों कोड़ों को जो ज़ियाउल हक ने मारे थे। सानहा सकूते ढाका था।
پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بے نظیر کا قتل ہو جانا سانحات ہے، یہ سانحات ہیں۔ تو آپ لوگ تو ہر چھوٹے معاملے کو سانحے کا لفظ دے کر لفظ کی ہی ڈگنیٹی ختم کر دیتے ہیں۔ خیر، اب اس پر کیا بات کی جائے، وہ بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چھوٹے واقعے کے لیے یا اہم واقعے کے لیے سانحے کا لفظ استعمال کر دینا واقعے کو بڑا نہیں بنائے گا، قومی نفسیات کو خراب کرے گا اور آپ ہی کے خلاف کرے گا۔ خیر، اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ اینڈ پہ میرا ایک پرسنل انٹرسٹ ہے، چونکہ میری اپنی کمیونیکیشن ڈائری ہے، چیس بورڈ ہے، چیس بورڈ بھی اور بھی کئی پروگرامز، نام میں بڑے سوچتا ہوں، بڑے بڑے کرسپی سے، لیکن وہ چل نہیں پاتے۔ خیر، تو آفتاب اقبال صاحب اور سہیل احمد صاحب کی آپس میں ایک تکرار ہوئی ہے۔ سہیل احمد صاحب میں بڑا فین ہوں، آفتاب اقبال صاحب کا بھی بہت فین ہوں، بڑا پسند کرتا ہوں دونوں کو، دونوں کی اپنی اپنی شخصیات ہیں۔ اور سہیل احمد صاحب ہمیشہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں، اور میں اس کو کسی بھی شخص، جو بھی شخص کسی ایک موضوع کو جب تک دبائے رکھتا ہے، کم بات کرتا ہے، تو میں اس کو وفاداری ہی سمجھتا ہوں۔ ہر بات پر بول دینا، ہر چیز پر رائے زنی کر دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خیر، سہیل احمد صاحب کہتے ہیں مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، تو سہیل احمد صاحب عرصے بعد اس موضوع پر بولے ہیں اور کفن پھاڑ کر ہی بولے ہیں۔ تو خیر، انہوں نے کافی لتے لیے آفتاب صاحب کے بھی، آفتاب اقبال صاحب نے بھی لیے۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ سہیل احمد، بلکہ میں اب کہنے لگا تھا سہیل احمد عزیزی، اب یہ بھی بڑی کنٹروورشل بات ہو جائے گی، لیکن خیر دنیا عزیزی بھی ان کو کہتی ہے، لیکن سہیل احمد صاحب اور آفتاب اقبال جیسے دو متضاد جو ہے وہ ذہنوں کے لوگوں کا 1 یا 1.5 سال کام اکٹھے کر لینا ہی کراماتی و معجزاتی تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں اشخاص اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے مزاج ہی الائن نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس میں اب کیا وجوہات ہیں وہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن میرا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ کچھ انٹرویوز میں نے بھی کیے ہیں کامیڈینز کے، پاکستانی پنجابی سٹیج کامیڈینز کے، جو اب ظاہر سی بات ہے زیادہ تر تو ان میں سے ٹیلی ویژن پر ہی اب کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، ایک نامور کامیڈین نے کچھ باتیں کی ہیں، تو وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو 1-2 دن تک یا چند دن تک آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ ہے۔ یہ کمیونیکیشن ڈائری ہمیں آپ کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے، یہ جو آپ کا لائک کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، وہ ایک رے آف ہوپ دیتا ہے، وہ ہمیں پازیٹیو رکھتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر دیتے جائیں گے، میں آپ کو پازیٹیو کانٹینٹ دیتا جاؤں گا، لیکن چونکہ میں بھی اس کو ایز اے بزنس دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اگر وہ لائک اور شیئر نہیں آتا ہے نا، تو پھر ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جب فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں پھر اس کانٹینٹ میں نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہمیں پازیٹیو رکھنے میں ہماری مدد کریں، ہم پازیٹیو رہیں گے تو ہم آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ پاکستان زندہ باد۔